الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ النکاح نصف الایمان النکاح من سنتی اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل حافظ قصوری صاحب اور مہمان خصوصی عزت مآب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست کے پڑھنے والے دماغ میرے بھائی عزت مآب دلہا محمد طیب صاحب اور ان کے والد صاحب اور جتنے ان کے براتی ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں بھائی محمد عمران ربانی صاحب کی بیٹی کو اللہ اپنے گھر میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور اس دولہے کو اور دلہن کو اللہ جب تک زندگی دے دین والی، ایمان والی، سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آج ایک زندگی کا میرا سفر مکمل ہوا کہ جس میں نے اپنے دوست کو بھائی عمران کو 20-21 سال ہو گئے میرے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، میرے ہاتھوں میں جوان ہو گئے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھوں۔ اس بھائی نے آج اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے بابا کی فوتگی کے بعد اپنی بیٹی کی شادی رچائی، اس کے ہاتھ پیلے کیے، حضور کی سنت سمجھ کون کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے۔ ہر مذہب نے نکاح کا تصور دیا ہے، ہر مذہب نے، ہر مذہب دنیا میں جوڑا ہونا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی نکاح کرتا ہے۔ نکاح سنت رسول ہے، اس کو رسم نہیں لکھنا چاہیے۔ رسم ہوتی ہے جو دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو، سنت ہوتی ہے جس کی نسبت ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ جو بدعت ہوتی ہے نا، اس کی نسبت دنیا سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی لفظ سنت نہیں لکھ سکتا، اور جو سنت ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی رسم نہیں لکھ سکتا۔ دنیا چ مذہب جڑے نے انہاں دا تعلق ہوندا آسمانی کتاب نال۔ جس نبی تے تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، انہاں نال اسی مذہب جوڑ سکتے ہیں، مگر جس گروہ جس فرقے دا تعلق جس بھی خواہ لکھاں لوگوں دے پیروکار ہوں جدا آسمانی کتاب نہ لنک نہیں، وہ مذہب نہیں۔ تمام مذہبہ تو بعد اللہ نے ہر نبی دا مذہب اسلام ہی کیا ہے، مگر اس ٹائم مذہب اسلام چ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ جوان ہوئے دی شادی کر دی، کتنیاں برائیاں تو بچہ بچ جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ آج کتنے گھراں دے اندر شادی دے خرچیاں دی وجہ تو بیٹیاں بیٹھی ہیں، شادی دے خرچیاں دی وجہ تو بیٹے بیٹھے،
اسی جنہ چکر بچہ جوان ہو کے کام کر کے مکان اپنا نہ بنائے اسی انہیں پیروں تے نہیں کھلوتا۔ اے سب تو پہلے معاشرے چ برائی ہے کہ جتھے کمرے چ بچہ سو رہا ہے گھر چ روٹی کھا رہا اتنے بہو ایک روٹی ود کھا لے تو کیا نہیں ایران لگا، یار بیلی بھی تے آ کے کھا جاندے۔ مگر اسی کہتے نہیں جی اپنے پیروں تے کھلوئے۔ اولاد کو شریک مت بنائیں، ماں باپ کو تو اولاد سے شریکہ بنتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اولاد کو شریک سمجھنا تو پھر پیدا نہ کریں، جب پیدا کیا ہے اس کو پالا ہے تو پھر شریک نہیں بننا۔ اس کو کہنا بس بیٹا جہاں آپ روٹی کھائیں گے آپ کی بیوی بھی روٹی کھائے، پھر انشاءاللہ بچہ لجو کلجیں اپنے دونوں جیاں دا کما کے تے لے آئے گا۔ شریعت نے کی کیا ذرا سنیے، اللہ پاک دا قرآن کی کہنا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے اپنے محبوب نو ماڈل نمونہ بنا کے بھیجیا، آئیڈیل بنا کے بھیجیا تے اپنے نبی دی امت واسطے بنا کے بھیجیا کہ میرے نبی نو فالو کرو، میرے نبی نو لائک کرو، میرے نبی نو آئیڈیل منو، میرے نبی نو رول ماڈل منو۔ اسی داڑھی رکھن چے آئیڈیل ماننے ہاں، اسی جناب نماز پڑھن چے آئیڈیل ماننے ہاں، اسی سر تے ٹوپی رکھن چے آئیڈیل ماننے ہاں، پاگ بنن چے آئیڈیل ماننے ہاں۔ نبی پاک واسطے اسی دنیا دیتے کھڑے ہو کے سر عام نبی دنیا احتجاج بھی کر لینے کہ کون ہوتا ہے کہ جو میرے نبی کی توہین کرے، ہم اس کو ایسے کر دیں گے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جہاں ہر جگہ پہ جذبات کے ساتھ مصطفیٰ کو مانتے ہو، اسی طرح بچہ جوان ہوئے تے اس سے جذبات نال اپنے نبی نو کاپی کرو۔ میرے نبی فرماندے نہیں عورت بیوہ ہو جاوے تے جلدی شادی کر لوے، جلدی نکاح کر لے، بچی جوان ہوئے تے فوراً نکاح کر لوے، بچہ جوان ہوئے تے فوراً نکاح کر لے۔ اگر انہوں برادری چے کوئی بندہ پسند ہے، کوئی لڑکی پسند ہے تے اپنے کسے بڑے دے ذریعے نکاح دا پیغام بھیج دوے کہ میں ایس لڑکی نہ نکاح دا خواہش مندے، میں ایس گھر دے اندروں اپنا بیلا نکاح دا خواہش مندے۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے دوست باپ بیٹھے ہیں، میں دیکھے ہے کہ داڑھی رکھن چے بڑے پکے نے، نماز پڑھن چے بڑے پکے نے، تہجد پڑھن چے بڑے پکے نے، صدقہ خیرات کرن چے بڑے پکے نے، روزے رکھن چے بڑے پکے نے، پر روزہ رکھ کے سب کچھ کر کے بچیاں دیاں شادیاں جلدی کرن چے بہت کچے نے۔ اجے بچے دا کام کوئی نہیں، اجے کچی عمر ہے۔ یہ کچی عمر والا لفظ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ شریعت نے کہا جب بچہ بالغ ہو جائے، بچہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے۔ پاکستان میں ایک مجبوری ہے کہ ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، کیونکہ جس ملک چ رہندے ہو دے قانون نو مننا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تسی جیڑے ملک چ رہندے ہو اس قانون نو مننا ہے۔ پاکستان چ قانون ہے کہ 18 سال دا بچہ 18 سال دی بچی آئی ڈی کارڈ بن جے تو نکاح کر سکتے نہیں۔ یہ تا مطلب ہے کہ 18 سال تو 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے شریعت دے مطابق بچے دا نکاح ہو سکتا ہے، بالغ ہو گیا، نکاح ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، آج بچے دی عمر 30 سال ہوندی 35 سال، اسی بیاہ کرنے ہیں 40 چیزرائیل ہوندہ ہے، 5 سالوں بعد بچہ پک گیا، بچہ 2 بچے پیدا کر کے قبروں میں چلے گیا۔ اب کیا بنا؟ وہ بیوہ عورت نہ نیا نکاح کرنے کے قابل، اب نیا نکاح کرے گی تو باپ اس بچوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں صحیح طرح کرے گا۔ اب وہ ماں کیا کرتی ہے کہ ساری زندگی بھائیوں کی غلامی، ساری زندگی ماں کی غلامی، ساری زندگی باپ کی غلامی، ساری زندگی برادری سے زکوٰۃ کھاتی ہے، ساری زندگی بھائیوں سے زکوٰۃ کھاتی ہے، ساری زندگی برادری سے کہتی ہے میں بیوہ عورت ہوں، بچوں کے سر پہ زندگی گزار رہی ہوں، اور برادری میں اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں یہ جوان عورت ہے، بازار کیوں گئی ہے، وہاں کیوں گئی ہے۔ یہ سب بگاڑ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ شریعت نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی 30 سال کی عمر میں کرو اور 40 میں اسرائیل آ جائے اور 2 بچوں کی عمر 3 سال 4 سال ہو اور وہ عورت ان بچوں کو لے کر ساری عمر گزار دے۔ اتنا بڑا لمحہ فکری ہے۔ یہ شادی دے موقع تے گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے۔ میں گلاں کرنا نہ جڑیاں فی زمانہ چل رہی ہیں۔ آج کتنے بچے ہیں جنہاں دے سراں دے وال اٹھ جاندے نے، پھر سورے کہندے نے دی عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ بھئی وال کیوں نہ بچیاں دے اڈن؟ جدوں 16 سال دے بچے نے تسی ٹینشن چ پاتا ہے، چل ذرا کام کر، دن رات لا کے ورکشاپ چ کام کر، تے کام کر کے تو ویاہ کرانا ہے، تے ورکشاپ چ کوئی اے سی لگے نے دے واسطے،
ਉਹਦੀ ਬੂਥੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੂਲੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜੀ ਮਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝੇਗੇ। ਬੀਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਵੰਦ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ है। सोचा कितने नौजवान बैठे हैं, इन बच्चों की उम्रें देख लें, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 2.5 साल का है, कोई 25 साल का है, ना भी कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है। मगर माँ बाप कहते मकान बनाए। हुण एनी महंगाई च बंदा मकान बनाउण लग पे ते फिर मकान बनाउंदे मिस्त्रियां दा जां उत्थों जनाजा निकलदा या घर वालियां दा निकलदा। सच्ची गल कर रहे वो बोलो तो सही। हाँ जी जी उत्थे अल्लाह माफ़ करे, दिन रात मिस्त्री मजदूर इहो काम करते हो, आंदे ने बस भाई तुहाडा 3 महीने काम मुक जू। वो साल च भी नहीं मुकदा ते अपना वो घर दा काम शुरू कर लो ना ते 3 महीने का काम भी डॉक्टर साहब 1.5 महीने च मुक जाता है। हाँ जी आज कितने बैठे हैं, जितने मेरे बराती भाई बैठे हैं, मैं तो सीधी बात की है कि खुदा के लिए ये मकानों के चक्करों में ना पड़ो। बच्चा जवान होएगा, शादी होएगी, शरीयत ने कहा है कि अल्लाह बरकत डाल देंदा रिज़्क़ च, आप ही लड़की अपनी किस्मत लेके आएगी। हाँ जी मैं तो जितने बैठे मैं फौजी साहब ने भी कहना है, आ दूल्हा एक पहला व्याहे आ परा एक होर बैठा सी, इनू कट्ठे बौंदे इत्थे नाल ते काम सीधा हो जांदा है। हाँ जी वो बेचारा हुण परा बैठा है उत्थे कुर्सी ते की ना इहदा है। मैं चेहरे तो ही बस परखिया वा भी इहदा चेहरा मिलदा दूल्हे नाल इब्तसाम दा है। अल्लाह ऐस लफ्ज़ जिहड़ा समझाना है। हुण देखो भी बच्चे की उम्र असी करके लंबी 30-35 साल ते फिर असी आने कि जनाब वो घर च सुख वाली जिंदगी गुजारे, 30 सालों तो बाद ब्लड हाई होने लग पैंदा। वो बुढ़ी ना प्यार ना कित्थों बोलेगा, नहीं दसो जरा। बीमारियां वधन लग पैंदियां, 35 साल की उम्र दे विच बंदे दा ब्लड लो होने लग पैंदा। हाँ जी असी कुड़ियां मुंडे उदों विआहुने आ जदों लाड़ा भी हस्पताल जाने वाला होवे ते कुड़ी भी हस्पताल जाने वाली होवे, ते जिहड़ी उन्हां दी उम्र अच्छी है हाँ जी अपनी औलाद नाल मुस्करा के बोलन दी, तरबियत करन दी, अखलाक नाल पेश आन दी, मुस्करा के देखन दी, वो असी अपने घरां च उन्हां दी उम्र गुजारदे ने। ते रौला की इक्को ही शरीयत ने कहा है मुर्दा तुहाडे घर पिया उहनूं छेती दफन कर दो। ताड़ी बेटी बेवा हो गई है फौरन निकाह कर दो, अगर बेटी जवान हो गई है फौरन शादी कर दो। आज कितने मुसलमान हैं जेड़े मस्जिदां च सब तो अगली साफ च खलो के मशवरे देंदे, दाढ़ी रखी हुंदी उन्होंने पूरी, नमाज़ां पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, मसलियां चो मसले करते हैं ते अपने घर सारे मसले ही हुंदे ने। ओ बोलो अपने घर सारे मसले, बेटियां जवान बेटे जवान। मेरे नबी फरमांदे ने जदों निकाह पढ़िया जाए दूल्हा दुल्हन दे वास्ते लिबास बन जाता है, दुल्हन दूल्हे वास्ते लिबास बन जाते। पर इत्थे मामला की है, माँ प्यो दूल्हे नूं कह के कलदा है, उथों गल्लां ध्यान ना सुनी ते ईमानदारी ना मैनू लिया के सुनाई। ऐ हालात ने साडे। हुण दसो भी लिबास मैं पाया है, ऐस लिबास ने मेरा जिस्म डांपिया है, जितने चसराख हो जाने ने मैं पाना नहीं, क्योंकि मेरे जिस्म नूं डांपेगा नहीं। इहदा मरतबे दूल्हा और मर्द दा लिबास, मर्द औरत दा लिबास है। सुनिया जे औरत मर्द दा लिबास है, मियाँ बीवी दा लिबास है, बीवी मियाँ दा लिबास है। मैं अपने चन तैयब नूं कवांगा सारी जिंदगी अपने ससुराल दी बात अपने पेके नहीं करनी, अपनी बेटी नूं कहना है शरीयत कहंदी है अपने खावंद दीयां गल्लां अपने पेके नहीं करनियां, क्योंकि अपने लिबास नूं समझना है। लिबास
लिबास ढांपण वास्ते हुंदा है, लिबास परहना करन वास्ते नहीं हुंदा, लिबास नशर करन वास्ते नहीं हुंदा, लिबास ढांपदा वे। इहदा मतलब है जिहड़ा बंदा अपनी बेटी बसाना चाहता है, शरीयत कहती है उन्होंने एक कह के करना है वला तजस्ससू, कुरान आंदा किसी दे घर की जसूसी नहीं करनी, अंदर दे मामलात दी टोह नहीं रखनी, अपनी जात तक महदूद रखना में। शरीयत आंदी है बड़े मुहब्बत नाल अगर मीएं च कोई ऐब है बीवी आ ते पर्दा पा जाए, अगर बीवी च कोई ऐब है मर्द ते पर्दा पा दे। मियाँ साहब फरमांदे ने बुरा बंदा मैं लबन टुरिया ते मैनू बुरा लबा ना कोई, जद मैं अंदर चाती पाई ते मेथों बुरा ना कोई। पर अब मोबाइल एडा अंतरा है, अल्लाह माफ़ करे इन्हें घरों के कार जाड़ देते। इधरों लड़ाई होंगी है घर च तो इधरों कुड़ियाँ फोन कर दी पापा मुझे लेने आ जाओ, वो भी उस वेले बस आप बंद करें फोन में आया, बस वो रौले के उत्ते पहुँच जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता। तो पहले वक्तां च मियाँ बीवी की लड़ाई होनी तो पता लगदियां भी महीना लगना, आउंदियां भी महीना लगना, उन्हां चਿਰ ਨੂੰ काम ठंडा हो जाता है। हुण दोवें तारां गर्म होंदियां, उत्तों तीजी आन तार गर्म बजदी है, उत्थे खड़ाक हो जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं आपको समझाऊंगा, शादी तो बाद तैयब साहब आपने बेरी बनना है। मियाँ साहब क्या लिखते हैं, कहते हैं लखा बेरे बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जेड़े पकन लाल मुहम्मद ते ओह ही खांदे वट्टे। ते अगली गल मियाँ साहब कहते मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद ते मुड़ भी फल दई जावे। अगर ससुराल से कोई तकलीफ मिलती है तो इधर बर्दाश्त करनी है, अगर अपने माँ बाप से कोई तकलीफ मिलती तो उधर बर्दाश्त करनी, मगर अपना फर्ज नहीं छोड़ना। साड़ियाँ नौवां दा हुण की हाल है, ये बड़ियां अल्लाह माफ़ करे कई नौवां जन्म जानियां इधरों सौर नाल लड़दियां तो शाम नूं आंदियां मैं नहीं रोटी देनी पकांगे, उथों लिया के दे इनूं। लै 10 लड़ाई हुई है एक दिन, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन सुलह, तो रोटी क्यों बंद की? सवाल तो ता देना कि किसी की रोटी बंद करनी तो फिर सारी उम्र लिए बंद करो। वो की होया कुक्कड़ खे डाई तो बोलो ढिले पै गए बंदे, कई पाउंदे ने ना तद नहीं बोले। कुक्कड़ खे डाई ते अपने सिर पाई, जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई ते रब ने सानू भाग लाया को नौ भी अन्नी आई है ते टब्बर ही अन्निया दा ते करे की बंदा। हाँ जिते मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझा रहा है कि मियाँ बीवी की घर में लड़ाई हो, सास ससुर की हो, उतों तक रखनी है, अगे टेलीफोन नहीं करना। केड़ा घर है जिथे भांडा होवे उत्थे खड़ाक ना होवे, केड़ा घर है जिथे घड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ ना होवे। हाँ जी हर जगह ते हुण दसो भी बंदा ईमान ना बताओ, घर बेटी 20 साल गलती कर दी, कदी घरों कढ़िया नहीं कढ़िया, उहदी गलती कढ़ी दी। पुत्र गलती करदा, गलती कढ़ी दी, घरों नहीं कढ़ी दा। ते केड़ी बहू है जिहड़ी गलती तुहाडे घर आन के करे तू फौरन दे चल अपने मापियां ते। हुण मैनूं ईमान ना दस उहदे चों गलती नहीं कढ़ सकदा। ते अगली गल बड़ी वड्डी करना चाह रहे हैं, अब बीबियां बड़ी बीमारी है, आप भी बीबियां ने पर बीमारी बड़ी वड्डी है, बीबियां दियां दुश्मन भी है बड़ियां ने। अल्लाह माफ़ करे इमरान खान इन्ना नवाज शरीफ का दुश्मन नहीं जिन्नियां सस्सां नौवां दियां दुश्मन। हाँ मैं सच्ची गल कर लगा, गल सुनने वाली जे बड़ी वड्डी। नौ नवीं नवीं घर जाती है तो फिर किनाब आती है मैं अपने माँ प्यो नूं मिलने जाना है, ते चौथे को दिन सस आंदी है लै इनू एडा ही दासड़ा चढ़िया असीं नहीं भी आईयां तो उदों तुहाडे दौर च किहड़े हवाई जहाज चलदे सी, तुहाडे दौर च बस तुरदी ही 3 दिनां ही पहुँचती सी, ते इन्हां दौरां च 1 to 5 है इधरों अपने मीए नाल बहिंदियां 5 मिनटां च मापिया घर पहुँच जांदी। दसो बई उदों सहूलतां नहीं सी भैणां इन्नियां, उदों पैसे नहीं सी इन्ने,
हुण अल्लाह ने सहूलतां दित्तियां ने। अगर बेटी शादी न्यू करा के अपने माँ बाप के घर में 8 दिन बाद जाए तो कोई मसला नहीं है जी। इत्थे दास हो जाती है, दिल नहीं लगता। इत्थे नर्सरी च एक बूटा ले आया जे, बूटा ला के आखिरी गल सुना के इजाजत चाहांगा। नर्सरी च बंदा एक बूटा लैके आवे, उन्होंने लिया के अपने गार्डन चलावे, बूटा चलता नहीं, माली थले पल पाउंदा है, फिर बूटा चल पैंदा है। 10-15 दिन लगते हैं, बूटे के पत्ते खड़े हो जाते हैं, निकल लग पैंदे ने, नवीं शाखा निकल लग पैंदियां हैं। मैं सवाल करूँगा ऐसे लोगों से जो अपनी बहू को कहते हैं कि ये माँ बाप के पास बड़ा जाती है, इसका इधर दिल नहीं लगता। एक बूटा नवा लाइए, पौधा नवा लाइए, नवा बना के रखिए, नर्सरी चो ले आके अपने गार्डन चलाइए। उन्होंने चलाने भी 15-20 दिन लगते हैं। अगर वो मुरझा जाए थले भाल पानी पैंदी है। वीरा दुनिया च नर्सरी च पीरा 3 महीने रहा बूटा, वो तैयार हो गया तो मालक ने वेच दिता है। मेरा धियां भी नर्सरी की पनीरी है, मापियां दे घर च भी सार रहिंदियां ने। वीरा जदों जुदा होवन अगले घर जाके एडजस्ट होने वास्ते, अगले घर एडजस्ट होने वास्ते, तवज्जो मेरे वाल, अगले घर एडजस्ट होने वास्ते, अगले घर एडजस्ट होने वास्ते उन्होंने जनाब आला 20 सालों दियां मुहब्बतां भुलाउण लई टाइम चाहिदा वे। माँ बाप दियां दीवारां धीआं हुंदियां ने, दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीआं नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उत्थे तुर जांदियां। मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां ने, ते मेरा बेटा कई दफा मैनू कहना पापा आप मेरी बहनों को नहीं मारते, मुझे मार देते हैं, मुझे झिड़कते हैं, इसको नहीं झिड़कते। तो मैं गल ना ला के कहना बेटा मेहमानों को कौन मारता है, मेहमानों को कौन झिड़कता है? आप इधर मेहमान आए हैं, आपको किसी ने झिड़कना भी नहीं, आपको किसी ने मारना भी नहीं, क्योंकि आप मेहमान हैं बारात में। अल्लाह के कसम ये बेटियां वाली लफ्ज़ जानते हैं। मैं अपनी बेटियों को कहता हूँ इन मेहमानों को कौन मारता है? तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उत्थे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा खदी भी नहीं, बाबल के बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला। वाह दुनिया दिया सोने रब्बा एक खेड रचाईओ, किथे मेरियां जाइयां जमियां, किथे वाग फड़ाईओ, जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे। मासियां पुपियां ताइयां छड़ के ढोली दे विच पै गईयां वे, हाय बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे वल रह गईयां, लिखे नसीबां दा जो मेरी झोली पै गईयां। मैं ससा के अपील करांगा कभी अपनी बहू को ना कहना इसको घर संभालना नहीं आता, इसको पैसे ना पकड़ाना, इसको घर का माल ना पकड़ाना। नहीं मेरी ये भैने जिस घर च रहना नहीं, मेरी बेटी है उम्मे अमन में उसका नाम रखे आए। भारी इमरान साहब मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, मेरी बेटी बड़ी सियानी है। मैनू घर जाते कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, मैं कितनी देर गल ना ला के रोया। ये मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, मैं सफाई नहीं करांगा। पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है, पता बाबल दा शहर छड़ जाना है, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने, बाबल दे कमरे रोज साफ कर दियां ने, सुई नहीं गवाचन देंदियां। भैणा जिथे उन्हें रहना नहीं उस घर दी सुई नहीं
गुम होण देंदियां इत्थे तेरे घर च ओहदे हुसन मुक जाने ने तेरे बच्चियां नूं दुध पिया पिया के तेरे पोतरे सोहणे बन जाने ते बहू दियां हड्डियां निकल आनियां ने इन्हें तेरे घर च हड्डियां दी मुठ बन के कबरां नूं जाना है तेरी विरासत दे वारस बना जाने ने तेरी हवेली दे वारस बना जाने ने बहू के साथ कभी ये जुल्म मत करना कि उसको अपने घर में कहना अजय जनाब जी ने तेरे शेप अलमारी दा तबार नहीं करना जिदे बाप ने अपनी इज्जत नूं हाथ फड़ के कार च बैठा दिता है उन्हें तानू बड़ा ईमानदार समझिया है कि मेरी मानत च खयानत नहीं करनगे मेरी मानत नाल जुल्म नहीं करनगे मेरी मानत नाल प्यार करनगे। और कितने मुसलमान हैं 200 आदमी लेकर किसी के घर से मानत लेने आते हैं और जब उससे लड़के उसको केली को वापस भेज देते हैं कि निकल जा अपने मापिया कर ओदे माँ बाप दे आन दा भी इंतजार नहीं करते। कितने मुसलमान बैठे जरा सोचिए जिस बाप ने 200 बंदे दे जरिए ताड़ी कार विच अमानत बैठाई आज उसी बाप की बेटी को तुमने अपने घरों में जूतों में रखा और जनाब उस पे जुल्म किया। और कई मैंने घरों के हालात देखे वो कहते हैं भला अपने पिछड़ों को अगर नहीं है तो मर गए नहीं सुन ले जिसका फर्श पे ना उसका अर्श अजीम पे होता है। कभी मत ये कहना और मैं घर वालों को भी कहूँगा अगर तुम्हारे घर नया गोश्त पका है तुम लेकर जाओ अपनी बेटी के घर। अगर किसी दिन कड़ी पकाई तो कड़ी लेके चले जाओ। अगर किसी दिन बेटी की पसंदीदा चीज़ पकाई है तो चीज़ लेके मगर चले जाओ। कल सेवियां दी नहीं कल कचनार दी नहीं कल सोनिया खाने दी नहीं कल फ्रूट दी नहीं नवा फ्रूट आवे पता है मेरी बेटी नूं फलाना फ्रूट बड़ा पसंद है छापर भरिया ते फ्रूट लैके बेटी को चले जाए। अल्लाह दी कसमें कल फ्रूट दी नहीं बेटी नूं बताएगा अज भी मेरे बाबल दे घर च मेरियां यादां ने अज भी मेरे बाबल दे घर च मेरे प्यार जिंदा ने। और सौहरियां नूं भी पता हुंदा है दे पिछले आंदे ने पर जिस दिन पिछले साथ छोड़ जावन ससां कुत्तियां दे पांडियां च पानी पियाउंदियां ते आंदियां एडी साउंदी तेरे पिछले नाम दे कहंदे ने लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। आज कितने मुसलमान शादी के बाद मिलना पसंद नहीं करते। मेरे नबी फरमाते ने खैरुकुम ले आहली तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। वह आना खैरुकुम मिन आहली मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम में से बेहतरीन हूँ कि मैं अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता हूँ। कितने जिंदा दिलाने लाहौर शहर के बासी बैठे और बरात में मुख्तलिफ लोग मेरे भाई कर्नल जाहद साहब भी तशरीफ लाए हाफिज अल्लामा हाफिज कसूरी साहब और दीगर दोस्त अहबाब मैं देख रहा हूँ हाफिज शराजी साहब और दोस्त अहबाब मैं सबको ये जुमला कहने के लिए ये बात कही है कि आज सारे ये मेहमान बैठे खुदा के लिए जिस तरह शादी से पहले मिलते हो इसी तरह शादी के बाद मिला करो। जिस तरह शादी के पहले आपके अजीज रवैये होते हैं शादी के बाद भी रवैये वो हों। हमारा हाल है हम शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को मिलना पसंद नहीं करते दूल्हा दुल्हन के भाइयों को मिलना पसंद नहीं करते दूल्हा दुल्हन के बहनों को मिलना पसंद नहीं करते। अब मैं पूछना चाहता हूँ ये शादी के बाद जब मुस्तफ़ा ने कहा है ये शादियों पे लिख के भेज दो बिमा अहलो अयाल इसका माना क्या है कि अहलो अयाल में तमाम घर वाले आ जाते हैं। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है यानी ससुरालियों से भी अच्छा सलूक करता है अपने ननियालियों से भी अच्छा सलूक करता है अपने माँ बाप के रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक करता है अपनी नाती ससुराल वालों के रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक करता है। अब कितने बैठे हैं मैं गुस्सा ना करना मैं कहन लगा जिदन कुड़ी मुंडा विआया जाता है उदन कुड़मा करो कुड़मा का खाना मुक जाता है। साढ़े च रिवाज नहीं कुड़ी मुंडा कल्ला ही आया करे तो उन्होंने जहर दे दवो आ भी जिन्ना पालिया है जिन्ना धी पुत्र पाल के जवान किया है उन्हें सिर्फ पाल के तानू देन वास्ते किया। कहते ने मैं जुमला कवांगा पल्ले बनिया जे कहते ने पुत्र लै गईयां नौवां ते धीयां लै गए होर माई बाबा एवें बैठे जिवें बैठे चोर।
نہ نواں نبی پوچھتیاں نے نہ تیاں پوچھتیاں ہیں، تو اولاد پھر پالنے کے لیے اس طرح رکھی۔ آج کتنے بیٹھے ہیں میرے دوست احباب، ذرا سوچیں کہ شادی کے بعد آپ نے اپنے سمدھیوں سے بھی اس طرح ہی سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے بچے پالے ہیں، بیٹی پالی ہے، بیٹا پالا ہے، ان کی عزت رکھنی، بلکہ شادی کا کارڈ بھیجنا تو اس پہ پہلے نام دولہے کے باپ کا لکھا ہو، دولہے کی ماں کا لکھا ہو۔ اگر دلہن کے گھر کارڈ بھیجنا ہے تو دلہن کی ماں اور باپ کا نام لکھا ہو۔ کہیں بہن جی پہلے آپ نے آنا بعد میں آپ کی بیٹی آئے، پہلے آپ نے آنا بعد میں آپ کا بیٹا آئے، کیونکہ پہلے آپ ہم سے ملے تھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں شادی کے بعد ان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ کی شریعت جو ہے وہ رویوں کا نام ہے، مصطفیٰ کی شریعت جو ہے حضور کی عادات کا نام ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا جو نام ہے، آپ نے لوگوں کو اچھے رویے سکھائے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ کیا فرمایا سنیے، کتنے آپ دوست احباب بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں یہ بات دیکھ کر جائیں جو آپ نے فرمایا۔ آج فیس بک کا دور ہے، لائک کی ماڈل، ٹویٹر ماڈل، یہ میسنجر ماڈل بڑے لائک لیتے ہیں، مجھے ملین لائک ملا، مجھے ملین جناب فالوور مل گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں لائک کیا وہ تمہیں نہیں جانتا، اور جو لائک ہوا وہ اسے نہیں جانتا۔ کئی بندے لائک دے کے آگے نکل جاتے سکرول کر کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، آپ کے موبائل پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ 5000 لائک ملتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس 5000 لائک کا کیا فائدہ کہ آپ کے گھر والے آپ سے تنگ ہوں؟ مزہ تو تب ہے جب آپ کی بیوی کہے کہ آئی لائک یو ہسبینڈ، میں آپ کو لائک کرتی ہوں، آپ میرے خامد بہترین خامد ہیں۔ آپ کو ماں کہے آئی لائک یو بیٹا، کہ بیٹا میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ آپ کا بابا کہے آئی لائک یو بیٹا، میں آپ کو لائک کرتا ہوں۔ آپ کی سسٹر کہے آئی لائک یو بردر، میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ سارا گھر ساڈے تو تنگ ہوندا ہے تے اسی باہروں لائک لینے پھرنے۔ میرا ایک بیلی مینوں ملیا مدینے، کہندا جی میرے اینے فالوور تے اینے لائک نے، تے کرنل زاہد صاحب ہے گل بڑی سنن والی ہے، شرازی صاحب میرا چن، میرا مکھن، میری ملائی، ادھر میرے نال کال ملائی۔ ہاں جی شرازی صاحب وہ مدینے مجھے ملا اور وہ لڑکا کہنے لگا مجھے کہ میرے اتنے فالور ہیں، میں کہا ذرا فون تے ملا، کہنا جی کنوں، میں کہا تیرے گھر فون کرا پوچھا بھی یہ تو تانگ جے کہ راضی جے، میں کہا جی تیرے گھر والے تیرے تو تانگ نہیں تے باہر کے لائق کا فائدہ کیا؟ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ آپ کے چاروں طرف سے پوچھتے ہیں، لوگوں کی باتیں نوٹ کرتے ہیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا رویہ اس سے کیسا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں شادی میں آ کر بھی آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ اے بیبیاں میں ویکھے آپ 20 سال دا پرانا نہ روسا کڈنا ہوئے نا ویاہ تے کڈ دیاں کیویں کہ شگنا والے گھر چ انہاں نے کوئی نہ کوئی وین پاؤنا ہوندا ہے، ایک دودھ کنا کو ہوندا پائیا فیٹر چ، وہ نہ ویاہ والے گھر لبے کہندیاں اٹھو چلیے ساڈے بال بھوکے مر گئے، انہاں نوں دودھ نہیں تے پائیا دتا۔ لے دسو بھی اینے پرونے آئے نے جے دودھ نہیں تو باہروں جا کے اپنے پیسے چ لے آؤ، تسی انہاں نوں خوشی دین آئے ہو کہ گھر چ لڑائی پاؤن آئے جے؟ آ کتنے بندے نویں لڑائی پا دیں گے سانو بسترا چنگا نہیں، وہ گھر چ 5 مہمان ہون انہاں نوں بسترا چنگا نہیں دتا جاندا، جتے 200 آیا ہوئے انہاں نوں کتوں چنگا بسترا دتا جاندا۔ تو یہ رشتہ داری بنانے کے طریقے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اچھا سلوک کریں۔ اب میں پوچھنا ہوں، یہ دارہ مواخات والے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کو رویے چینج کرنے کے لیے پروگرام کراتے ہیں، مگر ہمارا اپنے گھروں میں کیا حال ہوتا ہے؟ یہ سارے بیٹھے، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے براتی بیٹھے ہیں کہ جس طرح آپ منگنی تک خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، نکاح تو بعد بھی انج کدی خوش ہو کے آپ ہی کڑی منڈا سانبے ہون ساڈا کام مک گیا ہے تے پھر انہاں بھی تو کمرے چوٹ کے جانا۔ ہم مسجدوں میں بڑے پابند ہوتے ہیں نماز کے، دین کے، مولوی 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو آپ اپنے گھروں میں اپنے وہ رویے لائیں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں میں بیٹھ کر اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ایتھے میں کہ جملہ کہوں کہ رسے آوے تو انہوں منایا کرو۔ میاں صاحب فرماندے نے کچے کوٹھے نو جے کر لی پیے نا، ایک دن ٹہندیاں ٹہ جاندا، رسے یار نو جے کر منائیے نا،
पिछां हट दियां हट जांदा ओए चुगल खोर नूं जिन्ना भी रोक लईए गल कहंदियां कह जांदा ओ जेड़ा गल हजूर दी मनदा नहीं जेड़ा तौहीद खुदा दी मनदा नहीं जेड़ा शिरक दा खैड़ा छड्डदा नहीं जेड़ा रस्म दा खैड़ा छड्डदा नहीं जेड़ा अपने रवैये ठीक करदा नहीं जेड़ा सुन्नत अमल करदा नहीं पट्ठा बहंदियां बह जांदा। आज कितने बैठे हैं, मैं सभी को अपील करूंगा खुदा के लिए, ये जो बाहर चौकों में आप ज़बान बोलते हैं ना दुकानों पे, आंटी जी, आपी जी, एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बैठें, क्या मंगाएं आपके लिए, यही लफ्ज़ अपने घरों में रखें। आपी जी, अब्बू जी, ताया जी, चाचा जी, मामा जी, फुफा जी, ये आता ये तुहानू की मोहरा लड़ जाता है। घर वड़दियां सारी बदतमीज़ां दे आई जी बन जाते। अच्छा घर वड़नगे ना रोटी पकी है उधर मैं पका दूँ ते बाहर जाएंगे, आंटी जी खाना पका है बेटा, मैं अभी पका देती, डोंट वरी कोई बात नहीं मैं इंतज़ार कर लेता। खुदा के लिए अपने रवैये चेंज करें। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बाहर है वही बॉडी लैंग्वेज आपके घर में हो तो ये शरीयत है। इसलिए मैं दूल्हा को कहूँगा कि सारी ज़िंदगी अपनी बीवी से कोई आपने पर्दा नहीं रखना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आप शराजी साहब की बेगम तो अल्लाह के पास चले गई हैं तो उनको तो इन मसले की ज़रूरत नहीं है, मगर बाकी सारों की तो ज़रूरत है ना, जिन जिन की बीवियाँ हैं, कि शरीयत ने कहा है कि मर्द अपनी बीवी से सच्ची और सीधी बात करे और खामद को कहा है उससे कोई भी झूठ नहीं बोलना। इसी तरह बीवी को ज़ुम्मे लगाया निकाह के मौके पे आते पढ़ के सुनिए कि आपने खामद से कभी झूठ नहीं बोलना। शरीयत ने कहा है कि खामद जब कह जाए कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर फलां कर नहीं जाना तो खामद की इजाज़त के बगैर औरत बाहर नहीं जा सकती। मैं सवाल करता हूँ, इतनी औरतें हैं जो अपने मर्दों को पूछती भी नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में 10 घर फिर आती, तो फिर निकाह कैसा हुआ? शरीयत ने कहा है कि मर्द की इजाज़त लेकर आपने जाना है। तो इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि आप हाकमी रहें। आप अपने घरों में कहते ने उस बाग दा कख नहीं रहिंदा जितना भी रोटी खोलो छेती करो, मैं तो ख़त्म कर देन लगा सा, अजान सुन लें और इसके बाद खाना खोलें।